Namaskaram. Cyber Chase American Lifestyle presented by Malabar Gold and Diamonds, co-presented by Tates of Kerala. പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഇന്ന് അമേരിക്കൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഫ്ലോറിഡ സ്റ്റേറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ ബാബു വർഗീസിനെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഫ്ലോറിഡയിലാണ് ആദ്യമായി മലയാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഗാന്ധി സ്ക്വയർ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സംഘടനകളോടുകൂടി കേരള സമാജത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയത്. പൂരങ്ങളുടെ നാടായ തൃശൂരിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ മാസ്റ്റർ ബിരുദം നേടുവാൻ 1984 ബാബു വർഗീസ് അമേരിക്കയിലെത്തിയത്. സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കി കർമ്മരംഗത്ത് വെന്നിക്കുടി പാറിച്ചുകൊണ്ട് പടിപടിയായി വളർന്ന് ഇന്ന് ഈ പ്രതിഭ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഫ്ലോറിഡ സംസ്ഥാന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനായിട്ടാണ്. Here the Executive Director Zayna Rayburn and Assistant Executive Director Rebecca Sammons and their staff runs the day-to-day operations of the board. We also have to manage and revise and all the rules and to practice to govern the practice of engineering. And for that purpose, the Office of the Attorney General has appointed a Senior Attorney General, Mr. Larry Harris, for that purpose. And on top of it, we also need to guard against the unlicensed practice of engineering, and also when engineers who violate the rules. And the prosecuting attorney, along with their investigative team, handles that. And Attorney General from the Office of the Attorney General's office, he advises the board. His advisory comes to the board. Attorney General appoints a senior attorney. We understand the importance of legal advice you give. Can you please help us understand the process involved in that? Sure. So, the Office of the Attorney General has the statutory authority to appoint legal counsel to various regulatory boards. And right now we have about 60 different regulatory boards that we represent. I myself represent about 5. Our primary job under the statutes is to represent the best interest of the citizens of the state. And that is, although I am the legal counsel to the board, my primary job is to provide legal advice to the board that helps them ensure that the public is protected. We have a workflow system that will distribute those applications to various licensure analysts, and most of that. We also have a legal team who works with Mr. Harris, and you're going to meet our prosecuting attorney, and they handle all the complaints that come into the office, and those come in on a daily basis as well. And we work with the complainants and also with respondents and their attorneys on those cases, and we work with consultants to compile an investigation for our probable cause panel to review. അമേരിക്കൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള. Mr. Rhymes, as a prosecuting attorney, I presume you deal with the engineers who violate the law and the rules. Can you please explain the disciplinary process to us? The board, as are all regulatory boards in the state of Florida, are complaint-driven organizations. We investigate complaints we receive from the public, from other governmental entities, or that we self-generate if we find sufficient information to do an investigation. Once we decide that a case is legally sufficient, then we commence a full investigation, which requires us to utilize the expertise of engineers who we have
who are experts, who review work and who make a determination as to whether they, in their judgment, the engineer has complied or not complied with the standards that the engineer is supposed to adhere to. The board makes all the final decisions. I present cases, I present the evidence, the board makes the decisions, they act as the judges. And then they issue a final order, which may result in the discipline of an engineer, which could result from everything from a fine to ultimately to revocation and loss of their license. Ultimately, if that engineer doesn't like what the board does, they have the right to appeal that to a district court of appeals, an appellate court, which is made up of judges who review to decide whether the board did what it was supposed to do. But that's how we do it, and it's a process that preserves the protection of the public health and safety to make sure that engineers who have problems with their practice are not out there harming the public, but also make sure that the engineers have all the rights that they should have to try to preserve what is a very valuable right and privilege which they've attained. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഏറെ അഭിമാനമായി ആദ്യമായാണ് ഒരു മലയാളി ഒരു സംസ്ഥാന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബോർഡിന്റെ സാരഥിയാവുന്നത്. ശ്രീ ബാബു വർഗീസിന്റെ വളർച്ചയുടെ വഴികളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് സഞ്ചരിക്കാം. അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈസൻസ് PE നിർബന്ധമാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയെ നിയമാനുസരണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഫ്ലോറിഡ ബോർഡ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് FBPE ബോർഡാണ്. അമേരിക്കയിലെ 20ഓളം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈസൻസ് ഉള്ള ബാബു വർഗീസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആപ്ടെക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോർപ്പറേഷന്റെ പ്രസിഡന്റും പ്രിൻസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറുമാണ് ബാബു. ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ, ഹൈറൈസ് ബിൽഡിംഗുകൾ, എയർപോർട്ട് വികസനം, ഒർലാൻഡോ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോ റിസോർട്ട്, മയാമി പാംകോട്ട് ഷോപ്പിംഗ് സെന്റർ, സോക്കർ സ്റ്റേഡിയം തുടങ്ങി നിരവധി കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ബാബു വർഗീസിന്റെ കിരീടത്തിലെ പൊൻതൂവലുകളാണ്. വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോളിനായി അമേരിക്ക തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. അതിൽ ചില മത്സരങ്ങൾ ഇവിടെ ഫ്ലോറിഡയിൽ വെച്ച് നടക്കും. വലുതും ചെറുതുമായ ധാരാളം സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനായി നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിസ്റ്റർ ബാബു വർഗീസിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത്. ബാബു വർഗീസിന്റെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത പ്രകടമായ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനമാണ് സൗത്ത് ഫ്ലോറിഡയിലെ സേവി നഗരത്തിലെ ഫാൽക്കൻലിയ പാർക്കിൽ നിർമ്മിച്ച അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗാന്ധി സ്ക്വയർ. ഈ ഗാന്ധി സ്ക്വയറിന് ബഹുമതിയായി ആദരണീയനായ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ APJ അബ്ദുൽ കലാമിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക സമ്മാനവും പ്രശംസയും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ബാബുവിന് സാധിച്ചു. ജന്മനാടിനോടുള്ള കടപ്പാട് വിസ്മരിക്കാതിരിക്കുവാനും മലയാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നതിനുമായി ആപ്ടെക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഓഫീസ് ജന്മനാടായ തൃശൂരിലെ അയ്യന്തോളിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇപ്പോൾ 80-ലധികം യുവ എഞ്ചിനീയർമാർ അമേരിക്കയിലെ വിവിധ പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അമേരിക്കൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഒരിടവേള കൂടി. കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി സ്കോളർഷിപ്പോടുകൂടി അമേരിക്കയിൽ ഉപരിപഠനത്തിനായി എത്തിയ ശ്രീ ബാബു വർഗീസ് ഇന്ന് ഫ്ലോറിഡയിലെ മുഴുവൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഫ്ലോറിഡ ബോർഡ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ചെയർമാനാണ്. സ്വാഗതം. ബോർഡ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഈ ബോർഡിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? പൊതുജനാരോഗ്യം, സുരക്ഷ, ക്ഷേമം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഫ്ലോറിഡ സംസ്ഥാനത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബോർഡ് ആരംഭിച്ചത്. അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബോർഡുണ്ട്.
ഫ്ലോറിഡ സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ച് 103 വർഷം മുമ്പാണ്. ഉദ്ദേശം 43,000-43,000-ത്തിലധികം എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഫ്ലോറിഡയിൽ പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ തന്നെ 3ാമത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഫ്ലോറിഡ. ഫ്ലോറിഡ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ ഓഫീസ് ടല്ലാഹാസിയിലാണ്. അവിടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറും അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറും അവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊരു ലാർജ് സ്റ്റാഫുമുണ്ട്. അവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈസൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ്, ഇതെല്ലാം നടത്തുന്നത് ആ ഓഫീസിലാണ് നോർമൽ കേസ് നടക്കുന്നത്. 2 മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഉള്ളത്. ബോർഡ് മെമ്പറായി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഫ്ലോറിഡ ഗവർണറാണ്. ഗവർണറുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലോറിഡ സെനറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവൽ കിട്ടണം. എനിക്കിത് 2 വട്ടം കിട്ടി. ഞാൻ 2ാമത്തെ ടേമാണ് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനത് ചെയറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് 2 വർഷത്തെ നിയമനമാണത്. എല്ലാ 2 മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഫ്ലോറിഡയിൽ വിവിധ സിറ്റികളിലായിട്ട് നടത്താറ്. ഈ 2 ദിവസത്തെ മീറ്റിങ്ങുകളാണ് ഓരോ ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിലുള്ളത്. ആദ്യത്തെ ദിവസം കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്സുകളും ബോർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും, അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നവരുടെ ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിവ്യൂ, ആപ്ലിക്കേഷൻ റിവ്യൂ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആദ്യം നടത്തുന്നത്. 2ാമത്തെ ദിവസമായിരിക്കും ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നതും ലൈസൻഷറിൽ കുറവുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും ശിക്ഷാ നടപടികൾ തീരുമാനിക്കുന്നതെല്ലാം 2ാമത്തെ ദിവസമായിരിക്കും. അമേരിക്കയിൽ എഞ്ചിനീയറായി പബ്ലിക്കിനെ സേർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈസൻസ് മാൻഡേറ്ററി ആണല്ലോ. ഈ PE ലൈസൻസ് എങ്ങനെയാണ് നേടുന്നത്? അതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും യോഗ്യതകളും എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ 3 ഘടകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് ഒരു അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് 4 വർഷത്തെ ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം. 2ാമത് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒരു 4 വർഷം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയറുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. 3ാമതായിട്ട് വേണ്ടത് എക്സാമിനേഷൻ. അതിലാണ് 16 മണിക്കൂറിൻ്റെ പരീക്ഷയാണ് 2 ദിവസത്തെ. ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ 8 മണിക്കൂറിൻ്റെ പരീക്ഷ 4 വർഷത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻറ്റയർ കരിക്കുലം കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. 2ാമത്തെ 8 മണിക്കൂറിൻ്റെ പരീക്ഷ ഏത് ഏരിയയിലാണോ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഏരിയനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും കഴിയുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ, എക്സ്പീരിയൻസ്, എക്സാമിനേഷൻ, ഇതിൽ പരീക്ഷയും കൂടി പാസ്സായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. പരീക്ഷ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതും ബോർഡായിരിക്കും. കർമ്മരംഗത്ത് വൈദഗ്ധ്യം തെളിയിച്ച അമേരിക്കയിലെ 18ഓളം സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിനോടകം വ്യത്യസ്തമായ പല പദ്ധതികളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? 1989 ആപ്ടെക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നൊരു സ്ഥാപനം ഫ്ലോറിഡയിൽ ഞാൻ ആരംഭിച്ചത്. ഇവിടെയും ഒരു ഓഫീസ് തൃശ്ശൂരും ഉണ്ട്. അവിടെ 2 സ്ഥലത്തുമായി 85ഓളം എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്ക പുറത്തുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലുമായി ടൈപ്പ് പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എയർപോർട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ക്രൂസ് ടെർമിനൽ, വേസ്റ്റ് ടു എനർജി ഫെസിലിറ്റീസ്, ഹോട്ടൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ പല പ്രോജക്റ്റുകളും യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോസ്, ഡിസ്നി വേൾഡ്, അങ്ങനെയുള്ള ലാർജ് പ്രോജക്ട്സും ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള പഠനവും എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലുള്ള അങ്ങയുടെ പരിജ്ഞാനവും വൈദഗ്ധ്യവും ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ കരിക്കുലത്തിനും എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം? ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ നാട്ടിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ്. അതായത് സിലബസ് അനുസരിച്ച് പഠിക്കുന്നു, പരീക്ഷ എഴുതുന്നു, പാസ്സാകുന്നു. അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ മോർ ഓഫ് എ കൊളാബറേഷനാണ്. ലാബ് വർക്ക് തൊട്ട് പ്രോജക്റ്റ് വർക്കും എല്ലാം ഒരു ടീമായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനം കിട്ടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള എക്സ്പേർട്സിനെ കൊണ്ടുവന്നുള്ള ടോക്കും എല്ലാം വളരെയധികം ഇവിടുത്തെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് അത് ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗാന്ധി സ്ക്വയർ ദേവി നഗരത്തിലെ ഫാൽക്കൺലി പാർക്കിൽ അതിമനോഹരമായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണല്ലോ. ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രചോദനം എന്താണ്? ഫ്ലോറിഡയിലാണ് ആദ്യമായി മലയാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ
ഒരു ഗാന്ധി സ്ക്വയർ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സംഘടനകളോടുകൂടി കേരള സമാജത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയത്. ആരാധനായ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം ആയിരുന്നു അത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത്. അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ച് വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. ജോലി തിരക്കുകളും കുടുംബകാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു? എൻ്റെ ഭാര്യ ആശ സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ്. വീട്ടിൽ വേറെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. വീട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആശയാണ് നോക്കുന്നത്. 3 പിള്ളേരുണ്ട്. മൂത്താളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഇല്ലിനോയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് മാസ്റ്റേഴ്സും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജ് ഡിസൈനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ആളും രണ്ടാമത്തെ മോളും ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ഒർലാൻഡോ. മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫും പേഴ്സണൽ ലൈഫും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് തീർച്ചയായും ഫാമിലിയുടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ബാബു വർഗീസിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ താങ്ങും തണലുമായി കുടുംബാംഗങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ പ്രോത്സാഹനവും കരുതലും കൂടുതൽ കർമ്മനിരതനാകുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദനമാകുന്നു. എൻ്റെ വൈഫ് ആശ CPA ആണ്. വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്ന ആശയാണ്. ഇതെൻ്റെ മൂത്ത മകൻ. I'm George. I graduated with my undergraduate in Bachelor's of Science in Civil Engineering from the University of Illinois, and I received my master's soon after in Structural Engineering from the University of Illinois as well. And I've lived in Seattle, Washington for the last 2 years, working at HMTV as a bridge designer. I'm Anne-Marie. I recently graduated from the University of Illinois at Urbana-Champaign with the Bachelor's of Science in Civil Engineering, and I started working as a transportation engineer at AECOM in Orlando, Florida. And I follow my dad's footsteps as becoming a civil engineer. Hi, my name is Paul. I'm currently in 11th grade studying at St. Thomas Aquinas High School. നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും അവാർഡുകളും ശ്രീ ബാബു വർഗീസിനെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2019 കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസിനായുള്ള ഗർഷോം പ്രവാസി രത്ന അവാർഡ് നോർവേയിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങി. I'm greatly honored and deeply humbled to accept this Gershon Pravasi Ratna Award 2019 award. It is a great privilege to be in the distinguished company of past and present award recipients and Gershon family. I wish to thank the members of the jury who selected me. This award means a lot to me because it is a recognition of the efforts and hard work in bringing up the organization that encompasses the practice of engineering in both native Kerala and adopted country of United States. I'd like to thank all the people who have helped me along the way, starting from my parents, teachers, employees, and especially my wife and 3 kids, 3 children who have always encouraged and stood by me. I hope a recognition like this would encourage the other people to get involved in helping and bringing up young talent in India. I'd like to conclude by quoting the famous words, "To whom much is given, from him much is expected." When we reach the pinnacle of our success, we should extend a hand to others to climb the ladder of success. Thank you all. മെച്ചപ്പെട്ടൊരു ജീവിതം തേടിയാണ് ഏതൊരാളും അമേരിക്ക എന്ന ഈ സ്വപ്നഭൂമിയിലേക്ക് കുടിയേറുന്നത്. കഠിനാധ്വാനവും അർപ്പണബോധവും ഇച്ഛാശക്തിയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ ഏതൊരാൾക്കും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അനന്തവിഹായസിലേക്ക് പറന്നുയരാൻ കഴിയും. അതെ, അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ ഇന്നിന്റെ വിജയഗാഥയിൽ ഇടം നേടി ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വളരുവാൻ ആപ്ടെക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ വിജയശില്പിയും അമേരിക്കൻ മലയാളി എഞ്ചിനീയറുമായ ബാബു വർഗീസിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം. ഫ്ലവേഴ്സ് TV USA എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ശ്രീ ബാബു വർഗീസിന് നേരുന്നു. അമേരിക്കൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഏവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം. ദിസ് ഈസ് സുബി സൈനിങ് ഓഫ്.